Hi students, in the last class we are completed with group 17 elements, that is atomic and physical properties of group 17 elements and chemical properties, that is oxidation states and reaction of halogens with hydrogen, they form a hydrogen halides, and the compounds of group 17 elements, that is chlorine and HCl, their methods of preparation, their physical properties and chemical properties, and also oxo acids of halogens. In the last classes we are completed with these topics, and we are left with one important topic in the group 17 elements, that is interhalogen compounds. What are interhalogen compounds? Here they are the compounds of two different halogen atoms. The compounds of two different halogen atoms are called as interhalogen compounds. Means that two different halogen atoms combine agi compounds form ಆಗುತ್ತೆ. ಆ compounds ಅನ್ನೇ ನಾವು interhalogen compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. For example, Cl2 combines with F2, they form a compound 2ClF. In the ratio 1:1 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ they form a ClF, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ Cl2 combines with F2, 3F2, they form a 2ClF3, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ದ ಇಂಟರ್ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ combining of two different halogen atoms are called as interhalogen compounds. The general formula for interhalogen compounds is X dash N times. This is the general formula for interhalogen compound. What is here X? X is the halogen atom. Halogen atom having larger size. X dash is the it is also halogen atom having small size. ಎರಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸೇ. ಎಕ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸೇ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜು, ವೇರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ದ any integer, that is it may be 1, 3, 5, 7. See here, as the ratio of x and x dash, this ratio is increases. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ interhalogen compounds ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ClF is an interhalogen compound, ClF3 is an interhalogen compound, BrF5 is also interhalogen compound, IF7 is also interhalogen compound. These are the example for interhalogen compounds. Once again, what are interhalogen compounds? The two different halogen atoms combined, they form a compounds called as interhalogen compounds. Coming to the nomenclature of interhalogen compounds, the interhalogen compounds are named as, what is the general formula for interhalogen compounds? X dash N. The first halogen atom is named as same halogen anta name ಮಾಡಿ, X dash anna halide anta name ಮಾಡಿ. Means the name is halogen halide.
ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್. ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ಟು ನೇಮ್ ClF? The first element halogen atom is named as chlorine fluoride. ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಬಂದು ಯಾವ ತರ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ClF ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೂರೈಡ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಪೆಂಟಾಫ್ಲೂರೈಡ್, iodine heptafluoride, iodine heptafluoride. This is about the nomenclature of interhalogen compounds. Coming to the preparation of interhalogen compounds, ಯಾವ ತರ ಈ ಇಂಟರ್ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ Cl2 plus F2, Cl2 plus F2 on heating at 473 Kelvin they form a ClF, chlorine fluoride form ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:1. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ 1 ವಾಲ್ಯೂಮು, ಫ್ಲೂರಿನ್ 1 ವಾಲ್ಯೂಮು ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:1 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ 1:3 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ Cl2 ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 3F2, 1:3 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ClF3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟ್ರೈ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡು ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ClF ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲೂರಿನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟ್ರೈ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Br2 ಪ್ಲಸ್ 3F2, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Br2 ಪ್ಲಸ್ 3F2 ದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಎ BrF3, 2BrF3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಎ Br2 ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ 5F2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಎ Br2 ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ 1:3 ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ BrF3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. 1:5 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ಗೆಟ್ BrF5, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಪೆಂಟಾ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ I2 combines with Cl2 they form a 2ICl. I2 combines with 3Cl2. What is the compound formed? ICl3. These are the different methods of preparation of interhalogen compounds. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 different halogen atoms. This is about the method of preparation of interhalogen compounds. Next, coming to the properties of interhalogen compound. See here, these interhalogen compounds are covalent in nature. They are the covalent molecules. Means between X and X dash, this bond is covalent in nature. Formed by the sharing of electrons in the form agide. The interhalogen compounds molecules are covalent molecules and they are diamagnetic in nature. Means they are weakly repelled by external magnetic field. Next, these interhalogen compounds are very important, more reactive than halogens. Means pure halogens ke compare ಮಾಡಿದ್ರೆ interhalogen compounds they are more reactive
ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗಿಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ x2 is the general formula for halogen. What is the general formula for interhalogen compounds? X dash is the general formula for interhalogen compounds. These interhalogen compounds are more reactive than halogens except ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೆ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಸಿಯರ್ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ both this is the covalent bond and it is also covalent bond, but this bond is polar in nature, not polar in nature. This bond is polar in nature, but this bond is non-polar. Why it is non-polar? Because the halogen atoms, both the halogen atoms are same. Polarity ಇರಲ್ಲ ಈ ಬಾಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಎಡಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಗಿಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ partial negative charge ಆದರೆ this halogen atom carries partial positive charge because x dash ಅನ್ನೋದು more electronegative, therefore it withdraw the electrons. ಈ bond pair of electrons ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ x dash ಅನ್ನೋದು partial negative charge ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ x ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ F2 ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಿಂತ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು F2ದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ F2 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು X2 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಚ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಮೇಲೇನು 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪಲ್ ಆಗಿ ಬಾಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಫ್ಲೂರಿನ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ದ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಲೂರಿನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ more reactive than the halogens. Give reason ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ this covalent bond is polar in nature or it is formed by two different halogen atoms. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಫ್ಲೂರಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯೋಡಿನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಿಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಬೇಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, there is a inter-electronic repulsion in the bond dissociation enthalpy inter-halogen compounds ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, therefore ಇದರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್-ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್-ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಇಂಟರ್-ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XX' ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ X' ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್? ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್, ಹೈಪೋಹ್ಯಾಲಸ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಪೋಹ್ಯಾಲಸ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ X' ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು? X', ದೇರ್ ಫಾರ್ X' ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ H ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಇನ್ನೇನಿದೆ HOX. ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪೋಹ್ಯಾಲಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವೈ ದ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ these ಇಲ್ಲಿ the covalent the inter halogen compounds are formed between two dissimilar halogen atoms. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, therefore they are the polar molecules, ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಬಂದು ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ X ಅಂಡ್ X' ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, therefore ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ X2 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, therefore ಇದರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ 15 ಇಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು, ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 16 ಇಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು, ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 17 ಇಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 18 ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ 2 ಬಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 18 ಇಂದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗ್ರೂಪ್ 18 ಅನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.